So today, actually, we are going to learn about the how uh, uh, Davison and Jarmar uh, have proved that electron is wave. Now, uh, let me put one picture at first. আচ্ছা, আমি তোমাদের একটা ভিডিও পাঠিয়েছি। সেখানে তোমরা কিন্তু ওই এটা দেখতে পাবে। কি বলে এই ডেভিসন জারবার এক্সপেরিমেন্টটা কি করে করা হচ্ছে সেটা আমরা কিন্তু তোমরা ভিডিওটা দেখতে পাবে। বাট ভিডিওটাতে কি আছে আমি সেটা বলছি যে ডেভিসন জারবার কি করলেন যে ট্রাই করলেন যে কিভাবে ডিপ ব্রগলির এই ইলেকট্রন ওয়েভটাকে আমরা এক্সপেরিমেন্টালি ভেরিফিকেশন করতে পারি। ঠিক আছে, সেখানে কি করা হলো, বিম অফ a beam of electrons was directed towards a face of a nickel target। আর এখানে নিকেলটা কিন্তু একটা ক্রিস্টাল হিসেবে ইউজ করা হয়, নিকেল ক্রিস্টাল, রাইট? And the intensity of the scattered beam, so it is the electron beam generator, this is the hollow cathode. So here it falls on the nickel target. So now after falling on here, so this is scattered, right? It's scattered in all direction, right? So that scattering intensity was measured by a movable detector in this case. This is the gist of the experiment. You can see the video also. There I have there it has been already described that how this thing happens. Now uh, the experimental setup is this, and there this one is a tungsten filament actually, and being heated by thermionic emission, and from this thermionic emission a narrow beam allowed to pass in an electric field E of known potential different, which can be varied between 30 to 660 volt, to accelerate the electron as desired. Means you have created here a harmonic emission of the electron. Now a voltage acceleration process is there, thus electron can reach on this nickel target crystal, right? So this is a face centered cubic crystal, FCC type crystal, nickel crystal, and also the plane is 111. You will learn this thing that how this Miller index actually occur in case while you will read the crystal structure. So in that case, uh, now what happened that this one is a beam collector,
and from this beam collector we are getting the intensity of the beam. What has been found here now, which is important here, that he was trying that where the incident beam intensity is high. So in that case, when a electron beam get incident perpendicularly to the surface of the crystal at the colatitude or azimuthal angle, that is the angle between the incident beam and the beam entering the collector of 50 degree. So you see this. So this is the incident beam and beam entering the collector, which is 50 degree. This angle is 50 degree, and at the potential where V is 54 volt. Potential V is 54 volt, and now the scattered beam shows the maximum intensity. Here also it has been written here, scatter beam shows the maximum intensity. Now the wavelength corresponding to the uh, electron beam can be obtained as lambda equal to h by mv, which is 1.67 angstrom at 54 volt. Now what it has been found, that now if you go through the Bragg's equation was n lambda equal to 2d sine theta. N lambda equal to 2d sine theta. So in this case, what happened if you put all this thing here, the data. Now d is what? It is the distance between the atoms in the surface of the crystal, which is 2.15 angstrom for nickel crystal. Now why I have taken the crystal, and now this angle is theta is 50 degree here, and small n is 1 because it is a first order diffraction. Now uh, what you will find, that here also the lambda value is equal to 1.68 angstrom. So if we apply the de Broglie theory, we are getting 1.67 angstrom for 54 volt uh, voltage maxima. My depends between voltage. Here the voltage maxima it is 54 volt, at 54 volt voltage. And now if we apply the simple diffraction pattern from the Bragg's equation, in that case also we will find that at the lambda value that is been obtained is 1.68 degree, right? So what does it mean? It means that the electron that is associated after scatter, the wavelength associated to the electron, its wavelength is 1.67 angstrom. And if we normally calculate that with the classical equation, that is the Bragg's equation, we will get 1.68 angstrom. They are very quite closer to each other. So thus, from the Davison German experiment, uh, people have proved that electron has a wave character or wave property, or a wave is associated with the moving electron, right? That will be quantum moving after scattering, which electron has gone. And this diffraction is one of the fundamental property of wave actually. It cannot be found in particle. Diffraction and interference, they are the two fundamental properties of the wave. Now, yesterday I have told that how the Bohr quantum mechanics uh, has been used to define the stationary orbit, right? And from there also it was found that this stationary orbit is found only, uh, this quantized stationary orbit can be found that if there is a constructive interference of the wave. Otherwise, this cannot be found. Now I am coming to the Heisenberg's uncertainty principle. I hope all of you have heard this word, the uncertainty principle. I have sent you one note also. There you will find this
how the uncertainty principle is there. What Heisenberg told that it is impossible to determine the exact position and velocity or the momentum of a subatomic particle simultaneously in the same axis. It is impossible to determine the exact value of position and momentum or the velocity simultaneously for a subatomic particle on the same axis. Why I am telling the same axis? Now, if a particle is moving towards this, so you are trying to determine the position. If I think that this is an x-axis and this is my y-axis, I am trying to determine the position on this axis, and also I am trying to determine the uh, y component of the momentum, that is mv momentum on the y-axis. Then we can exactly determine the position and momentum simultaneously. But if we want to determine both momentum মানে px and x on the same axis exactly and simultaneously, it is not possible to determine the exact position or exact momentum simultaneously uh, at any point of time for a subatomic particle. This is the Heisenberg uncertainty principle. So, in a short, how can we write this? This is delta x dot delta p is greater or equal to h cross by 2. Sometime you can see that delta x into delta p is greater or equal to h by 4 pi. So what does it mean? It means that the uncertainties in determination of position of an electron and also the position of momentum. হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। ওই হোয়াইট বোর্ডটা মানে হয়ে গেছে ইন্টারনেটের জন্য মনে হয় আসছে না। হোয়াইট বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ গো? হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা। So uncertainty in position as well as uncertainty in momentum. If we write x into delta p of x is greater or equal to h cross by 2, it means that the multiplication of the error in the determination of x and with the multiplication of error in the determination of the position of momentum must be greater than or equal to h cross by 2, right? This delta x, it implies the error in determination of position, and this implies error in determination of momentum, right? Now if you multiply both of them, that will must be greater than equal to h cross by 2. And also there is uh, another thing we can derive it from Heisenberg uncertainty principle, that is delta E into delta T is greater or equal to h cross by 2, right? Delta E implies here
the energy, and delta t is the time. So this is called this delta x delta px or delta e delta t means energy and time, or the position and momentum. They are called the variable pair. They are called conjugate variable pair. They are called conjugate gate variable pair. Means you cannot determine both of them simultaneously. Simultaneously মানে একই সঙ্গে. You cannot determine both of them simultaneously on the same axis for the subatomic particle. ম্যাক্রোস্কোপিক পার্টিকেলের জন্য কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু মাইক্রোস্কোপিক বা সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেলের জন্য কিন্তু এই অসুবিধাটা ফেস করতে হবে, বিকজ দ্য ওয়েভ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইট। আচ্ছা, এবার আমি একটা এখান থেকে একটা অঙ্ক করানো উচিত বলে মনে করছি। আহ, ধরো অঙ্কটা হচ্ছে এরকম: if the uncertainty in the position of an electron is uncertainty in the position of an electron is 10 picometer, right? So what will be the standard deviation of velocity or uncertainty in the velocity of the electron? Now in our case the equation is delta p into delta x is greater or equal to h by 4 pi. So what does it mean? It means m into delta u is greater or equal to h by 4 pi into delta x. Now delta u will be greater or equal to h by 4 pi m into delta x. দেখো এখানে কিন্তু বলেছিল, আমাদের কোশ্চেনটা ছিল ডিটারমাইন দ্য আনসার্টনিটি ইন দ্য ভেলোসিটি, but it is the momentum, so we have to convert this thing. Now you put the values, where the value of h is 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second. Now 4 into 3.14, it is for pi, into 9.1 into 10 to the power minus 31 kg into 10 picometer. So it means 10 into 10 to the power minus 12 meter. What does it give? It gives you the result 5.75 into 10 to the power 6 meter per second. So if there is a uncertainty in the position of 10 picometer only, so now you see the standard deviation or the error in the measurement of velocity is how much? It is 5 point, এটা আমার হচ্ছে মাইনাস, মাইনাস 30 পড়েছে, মাইনাস 31 12, এটা মাইনাস। So 5.75 into 10 to the power minus 6 meter per second. So this is the uh, thing that I got from the Heisenberg uncertainty principle. Now my question is that let uh, uh, তোমরা আরেকটা জিনিসের মানে আরেকটা শব্দ বারবার হয়তো এনকাউন্টার করেছো, আগে হয়তো ফিজিক্সেও পড়েছো। সেই কথাটা হচ্ছে শব্দ বন্ধ বলা উচিত, শব্দ নয়, ওয়েভ প্যাকেট। তোমরা এই ওয়েভ প্যাকেট সম্বন্ধে জানো? ওয়েভ প্যাকেট কাকে বলা হয়?
না স্যার। আচ্ছা, ওয়েভ প্যাকেট ধরো, আমি একটা ওয়েভকে কল্পনা করছি। ধরো আমি ওয়েভ ইকুয়েশন লিখলাম y ইকুয়াল টু a সাইন কে এক্স প্লাস বি কস কে এক্স। তার মানে কি বোঝাচ্ছে, একটা ওয়েভ ইকুয়েশনে একটা যেখানে এটা অ্যামপ্লিটিউড, বিটা অ্যামপ্লিটিউড, কেটা হচ্ছে এখানে ফেজের জন্য, কে মানে হচ্ছে আমি বলে দিচ্ছি, ইট ইজ কে ইকুয়াল টু মোমেন্টাম বাই এইচ ক্রস, রাইট? কে হচ্ছে মোমেন্টাম বাই এইচ ক্রস, অ্যান্ড বি cos x means it is a cosine wave. ওয়েভের ইকুয়েশন আমরা এভাবেই ধরি আর কি। তো আমি যদি তর্কের কাছে ধরে নেই যে এটা মানে কস পার্টটা মানে বি পার্টটা জিরো, যদি আমি তর্কের কাছে ধরলাম যে বি পার্টটা জিরো, তাহলে আমার এই ইকুয়েশনটা রিডিউস হয়ে যাবে y ইকুয়াল টু এ সাইন কে এক্স, রাইট? এবার যখন এই ইকুয়েশনটা y ইকুয়াল টু এ সাইন কে এক্স এ রিডিউস হয়ে গেল, তখন আমি বললাম যে তখন তাহলে এই ওয়েভটা কীরকম দেখতে হবে। তাহলে এটা একটা সিনুসোডিয়াল ওয়েভ, সাইন জিরো ইকাল টু জিরো, তাই দেখো জিরো থেকে স্টার্ট হচ্ছে, রাইট? সো একটা সিনুসোডিয়াল ওয়েভ আমি পেয়ে গেলাম। তো বললাম যে এখানে দেখো এই কে ইকাল টু পি বাই এইচ ক্রস, যার মধ্যে এইচ ক্রসটা একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু। আমি ধরে নিলাম আই নো দ্য এক্স্যাক্ট ভ্যালু অফ পি। তাহলে এক্স্যাক্ট ভ্যালু অফ মোমেন্টাম যদি আমি জানি, তাহলে আমার ক্ষেত্রে কি হবে, ডেল্টা পি ইন্টু ডেল্টা এক্স হুইচ ইজ এইচ ক্রস বাই টু। তাহলে এক্সাক্ট ভ্যালু জানতে গেলে ডেল্টা পি করা হবে জিরো, হবে জিরো ইন্টু ডেল্টা এক্স এইচ ক্রস বাই টু। তার মানে ডেল্টা এক্স উইল বি ইনফাইনাইট। সো ডেল্টা এক্স উইল বি ইনফাইনাইট মিনস আমার যদি কোনো একটা পার্টিকেলের যেটা সাইনোসোডিয়াল ওয়েভকে ফলো করছে, যদি তার এক্স্যাক্ট মোমেন্টামটাকে আমাকে জানতে হয়, তাহলে ইন দ্যাট কেস তার কিন্তু পজিশনটা ইনফাইনাইট হয়ে যাবে। মানে ধরলাম একটা ইলেকট্রনের সঙ্গে এই ওয়েভটা অ্যাসোসিয়েট আছে, ধরো এটা ইলেকট্রন। এবার আমি কোনোভাবে যদি এর মোমেন্টামটা যদি আমি জেনে যাই, এবং সেটা যদি ডেফিনেটলি জেনে যাই মোমেন্টামের ভ্যালুটা, তাহলে আমি কি কোনোভাবেই বলতে পারবো না এই ইলেকট্রনটা এই পুরো বিস্তৃত ওয়েভটার কোন জায়গায় অবস্থিত আছে। ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে বাস্তব সত্য। মানে হাইজেনবার্গ আনসাইন্টিফিক প্রিন্সিপাল আমাকে তাই বলছে, যেহেতু ইলেকট্রন একটা সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেল, তাই আমি ইলেকট্রনটা যদি মোমেন্টামটা ফুললি জেনে যাই, 100% জেনে যাই, তাহলে আমি ইলেকট্রনের পজিশনটা আমি 100% কখনোই জানতে পারবো না, এবং ইলেকট্রনটা ইনফাইনাইট হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমি এবার কি করলাম, আমি একটা ছোট কাজ করলাম। কীরকম কাজ করলাম, আমি এটাকে একটু মোমেন্টামটাকে একটু চেঞ্জ করলাম, রাইট? আমি মোমেন্টামটাকে আবার একটু চেঞ্জ করলাম, খুব চেঞ্জ না, আমি কিন্তু খুব স্লাইড চেঞ্জ করছি। মোমেন্টামটাকে আমি আবার চেঞ্জ করছি, রাইট? তাহলে আমি এখানে কটা লাইন টানলাম,
টোটাল 4টে লাইন, ১, ২, ৩, ৪, ৫টা লাইন টেনেছি। এবার আমরা কি জানি যে এইভাবে যদি আমি ওয়েভ লেন্থ অনেকগুলো ওয়েভকে একে উপরে সুপার ইম্পোজ করি এবং যেখানে আমি মোমেন্টামটাকে একটু মাত্র চেঞ্জ করে সেটা করেছি, আমি এই নয় যেটা হিউজ কোনো পরিবর্তন করেছি। তার ফলে কি হবে, 5টা ওয়েভকে যুক্ত করলে আমি মানে একটা স্ট্যান্ডিং ওয়েভ, তো 5টা ওয়েভকে সুপার ইম্পোজ করলে একে উপরে আমি কি পাবো, একটা 6th নাম্বার একটা ওয়েভ পাবো। হোয়াট ইজ দ্য পজিশন অফ 6 নাম্বার ওয়েভ? দেখো, এই যে জায়গাটায় বাড়ছে সেই জায়গাটা কি হবে, আরও বেড়ে গেল, আরও বেশি বেড়ে যাবে। আবার যে জায়গায় কমছে সে জায়গায় আরও কম কমলো, আরও বাড়লো, আরও বাড়লো, আরও বাড়লো, আরও বাড়লো। এই এরকম একটা কিছু তৈরি হবে যদি আমরা অ্যাড করতে থাকি। তার মানে তুমি একটা প্যাকেটে কি নিয়েছো, মুড়ি নিয়েছো, চিড়া নিয়েছো, আহ, তারপর তোমার ধরো হচ্ছে খই নিয়েছো, সব কিছু নিয়েছো। এবার চিড়া, মুড়ি, খই সবগুলো প্রায় ওই একই চাল থেকে অরিজিনাল হয়েছে এবং সবগুলো শুকনো খাওয়া যায়। ঠিক আছে, এই চিড়া, মুড়ি, খই, চাল ভাজা, না চিড়াটা একটু অন্য রয়েছে, মুড়ি, চাল ভাজা, তারপরে আর খই, এরকম টাইপের যে জিনিসগুলো আছে তুমি একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলছো। এবার মিশিয়ে ফেললে কি হবে, তুমি যখনই পাবে তুমি অ্যাকচুয়ালি যদি এক মুঠো সেখান থেকে নাও আর কি, সেখানে তুমি কিছুটা চিড়া, কিছুটা মুড়ি, কিছু চিড়া, কিছুটা খই, কিছুটা মুড়ি আর কিছুটা চাল ভাজা পাবে সব ক্ষেত্রে। তো এই যে আমি নতুন 6th ওয়েভটা তৈরি করলাম, সেটা অ্যাকচুয়ালি ওই প্রত্যেকটারই কিছু কিছু কম্পোনেন্ট অ্যাড আপ হয়ে গিয়ে তৈরি হয়েছে, রাইট? এই যে জিনিসটা যখন কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফেয়ার, এবং কেন আমি স্লাইড চেঞ্জ করেছি তার কারণ হচ্ছে, যদি স্লাইড চেঞ্জ না করে যদি হিউজ চেঞ্জ করতাম, যদি ধরো এরকম হতো যে আমার সাইন ওয়েভটা এই 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 এই, ঠিক আছে, আমি ওয়ারটা করলাম কি এই এই এই, তার মানে কি হচ্ছে, আমার একটা ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স তৈরি হবে। ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স হওয়া মানে সেখানে আর তোমার অস্তিত্ব নেই। তার মানে এর অর্থ হচ্ছে যে যখন ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স মানে তোমার অস্তিত্ব থাকছে না, তার অর্থ হচ্ছে যে ওইখানে ওয়েভের কোনো অস্তিত্ব নেই। সো ইউ আর ডিসমিসিং দ্য ওয়েভ। তো আমি যখনই ওয়েভ প্যাকেট তৈরি করব, আমাকে তখন কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স যাতে হয় সেই খেয়াল করতে হবে। তার মানে এই এতগুলো ওয়েভের সম্মিলিত ফল, মানে এতগুলো ওয়েভকে যাদের মধ্যে পি এর মানে মোমেন্টামের খুব অল্প মাত্রায় চেঞ্জের ফলে যে বিভিন্ন ধরনের ওয়েভ তৈরি হলো, ঠিক আছে, তো সেই ওয়েভগুলোকে আমরা যখন এক এক করে একটার উপরে একটা সুপার ইম্পোজ করবো, তার ফলে একটা নূতন ওয়েভ তৈরি হবে। তুমি যদি 5খানা ওয়েভকে যোগ করো তাহলে তোমার কাছে একটা নূতন ওয়েভ পাবে, যেই ওয়েভটা তোমার নাম্বার হবে 6th। যদি 4খানা যোগ করো তাহলে নূতন যে ওয়েভটা পাবে তার নাম্বার হবে 5th ওয়েভ। তো এই যে নূতন যে ওয়েভটা পেলে তাকেই বলা হয় ওয়েভ প্যাকেট। ঠিক আছে, তোমরা জেনারেলি বইয়ে এরকম একটা দেখতে পাবে, এরকম বিভিন্ন রকম সাইন দেখতে পাবে। ঠিক আছে, তো এই ইলেকট্রনের যে ওয়েভটা, যেহেতু আমরা ইলেকট্রনের ওয়েভ ফাংশন এক্স্যাক্টলি জানি না, আমরা প্রত্যেকবার যখন মেজার করব আমাদের প্রত্যেকবার মেজারমেন্টে কিছু না কিছু আনসার্টেনিটি থাকবে। তো এইভাবে আমরা যত বেশি মেজার করব তত আনসার্টেনিটি বাড়তে থাকবে, এবং ততগুলো আমাদের ক্ষেত্রে যে ওয়েভ প্যাকেটটা পাবো সেটা অনেকটা এক্স্যাক্ট হবে। তো এই যে ইলেকট্রনের ওয়েভ বা ওয়েভ ফাংশন নিয়ে আমরা যে আলোচনা করি, এটা আর কিছুই না, এটা হচ্ছে ওয়েভ প্যাকেট নিয়ে আলোচনা করি। যে এই ক্ষেত্রে আমরা অনেকগুলো ওয়েভকে একে অপরের সঙ্গে সুপার ইম্পোজ করেছি এবং সেই সুপার ইম্পোজ করার ফলে এরকম একটা পজিশন তৈরি হয়েছে। এবং আমরা বলছি এই রেঞ্জ থেকে এই রেঞ্জের মধ্যে, এই এই রেঞ্জ থেকে এই রেঞ্জের মধ্যে তুমি যদি ইলেকট্রনটাকে খুঁজো তাহলে তুমি কিন্তু খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করবে। তাহলে এখানে যেহেতু ডেল্টা পির একটা নিজস্ব ভ্যালু আছে, সামথিং এক্স ভ্যালু, এক্স না লিখে স্মল এ লিখি,
তাহলে অবশ্যই এখানে ডেল্টা এক্স এর একটা ভ্যালু থাকবে, সেটা স্মল বি হবে, যেটা আমরা ওই হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপালের ইকুয়েশন থেকে পেয়ে যাবো। তাহলে ওয়েভ প্যাকেটটা কি আমরা বুঝতে পারলাম? ওয়েভ প্যাকেট আর কিছুই নয়, যেহেতু আমরা সার্টেন ভাবে কোনো জিনিসেরই কোনো কিছু মাপ করতে পারি না, মেজার করতে পারি না, ঠিক আছে, ওয়েভ লেন্থ বলো যাই বলো, তাহলে আমাদের মেজারমেন্টে যে ফল্টটা ধরা পড়ছে সেটা আমরা যত, যে আমরা তোমরা যখন এক্সপেরিমেন্ট করো তখন তোমরা দুবার এক্সপেরিমেন্ট করো, তিনবার এক্সপেরিমেন্ট করো, কি করো তোমার জানার জন্য প্রিসিশনটা দেখা যায়। তো প্রিসাইজ লোকেশন খোঁজার জন্য আমরা অনেকগুলো ওয়েভ কল্পনা করছি, এবং সেই ওয়েভগুলোকে যখন আমরা একে অপরের উপরে সুপার ইম্পোজ করছি, তখন যতগুলো ওয়েভ সুপার ইম্পোজ করছি তার ঠিক পরের সংখ্যা, 9টা ওয়েভ হলে 10th নাম্বার হবে, 6টা ওয়েভ হলে 7th নাম্বার হবে। তো একটা নতুন ওয়েভ তৈরি হচ্ছে, এবং যেই ওয়েভে দেখা যাচ্ছে যে এটা যেন একটা প্যাকেট ব্যাপার, ঠিক আছে, এর মধ্যে সবই আছে, সব ওয়েভেরই মানে যতগুলো আগে আমরা ওয়েভ পেয়েছিলাম তার কিছু না কিছু কম্পোনেন্ট আছে, এবং এ একটা জায়গায় মনে হচ্ছে না কনসেন্ট্রেটেড হয়ে আছে। তো এই ঘটনাটা, এইটাকে বলা হয় ওয়েভ প্যাকেট। আই হোপ ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। আচ্ছা শ্রেয়সী, আমাকে এবার বলো তোমাদের সিলেবাসে আর কি আছে? বলছি স্যার। হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি হয়ে গেছে, ইলেকট্রনাইজ ওয়েভ হয়ে গেছে, আর ওই ডি ব্রগলি। ইয়ে আছে, শ্রোডিঞ্জারের যে সমীকরণটা আছে ওইটা আছে। আর কি বলেছে? আর কোয়ান্টাম নাম্বারস অ্যান্ড দেয়ার সিগনিফিকেন্স, রেডিয়াল অ্যান্ড অ্যাঙ্গুলার ওয়েভ ফাংশন ফর হাইড্রোজেন অ্যাটম, পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল। আচ্ছা, শর্ডিঞ্জার ইকুয়েশনটা দিয়েছে। অ্যাকচুয়ালি এগুলো না সব কোয়ান্টামে পড়বে, ওই কোয়ান্টামে পড়া হয়নি তো এবার মুশকিল হয়ে যাচ্ছে, যে এগুলো ব্যাখ্যা করাটা একটা মহা চাপের ব্যাপার। না, শর্ডিঞ্জার ইকুয়েশনটা বলে দিই। শর্ডিঞ্জার ইকুয়েশনটা অ্যাকচুয়ালি কিছুই নয়, আমি খুব সিম্পলভাবে বলার চেষ্টা করছি অল্প করে। তার কারণ হচ্ছে যে এটা দিস ইজ নট এ পার্ট অফ ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি, অ্যাকচুয়ালি ইজ এ পার্ট অফ ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি, এবং এটা আমরা পরবর্তীকালে পড়ব। তো এখানে আমরা কি দেখছি যে এনার্জি ইকুয়েশনটাকে আমরা এভাবে লিখব, যে আমরা জানি যে টোটাল এনার্জি ইজ হোয়াট, ইট ইজ দ্য কম্পাউন্ড অফ দ্য কাইনেটিক এনার্জি প্লাস পোটেনশিয়াল এনার্জি। তো কোনো একটা ইলেকট্রনের কাইনেটিক এনার্জি এবং পোটেনশিয়াল এনার্জির যোগফল, এটাই হচ্ছে শর্ডিঞ্জার ইকুয়েশনে আছে। আচ্ছা, তার আগে একটা জিনিস আসছে, যে অপারেটর অ্যালজেব্রা একটা কোয়ান্টাম মেকানিক্সে পড়ানো হয়। অপারেটর অ্যালজেব্রা আর কিছুই নয়, খুব সিম্পল জিনিস। ধরো তুমি 2 এবং 3-এর মধ্যে তুমি যদি প্লাস সাইন যোগ করো, প্লাস সাইন করো, তাহলে কি আসছে ভ্যালুটা? 5 আসবে। আবার 2 এবং 3-এর মধ্যে তুমি যদি এই ডিভিশন সাইনটা দাও, তাহলে কি আসবে? 2-এর 3, তার মানে আসছে তোমার 0.66, এরকম করে 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 চলে যাবে, তাই তো? আবার 2 এবং 3-এর মধ্যে তুমি যদি এই মাল্টিপ্লিকেশন সাইনটা দাও, তাহলে এখানে আসছে 6। আবার 2 এবং 3-এর মধ্যে তুমি যদি এটা করো, তাহলে এটা হবে -1, রাইট? তাহলে এই যে প্লাস ডিভাইডেড, এই যে প্লাস ডিভিশন সাইন, মাল্টিপ্লিকেশন সাইন, নেগেটিভ সাইন, সাবস্ট্রাকশন সাইন, এই প্রত্যেকটাই কিন্তু একটা একটা করে অপারেটর। সেরকম কোয়ান্টাম মেকানিক্সেও কিন্তু একটা করে অপারেটর আমরা ইউজ করব। কেন ইউজ করব অপারেটর? এই অপারেটরগুলো কি এরকমভাবে হয়, যে তুমি যদি সিম্পলি পজিশন জানতে চাও, তো সেই পজিশন অপারেটরটাকে আমি ধরলাম এক্স, তো এই এক্স দিয়ে মাল্টিপল করে এখানটা তুমি
আইগেন ফাংশনটাকে দিয়ে দেবে এবং তার ফলে তার একটা রেজাল্ট বেরোবে এবং আবার তোমার অপারেটরটা থাকবে। ঠিক আছে, একটা আইগেন ভ্যালু থাকবে, আবার ফাংশনটা থাকবে। ঠিক আছে, এই হচ্ছে ব্যাপার। তারপর তুমি মোমেন্টাম একটা অপারেটর ইউজ হয়, আই বাই এইচ ক্রস ইন্টু ডিডিএক্স, এইভাবে একটা মোমেন্টাম অপারেটর হয়। এইভাবে অপারেটর আছে। অপারেটর মানে হচ্ছে একটা পদ্ধতি, যেই পদ্ধতিতে তুমি ওয়েভ ফাংশনের উপরে, যেই পদ্ধতিটা ওয়েভ ফাংশনের প্রয়োগ করলে ওয়েভ ফাংশন থেকে তুমি ডিজায়ার্ড রেজাল্ট পাবে। ধরো তুমি বলতে চাও একটা ওয়েভ ফাংশন তোমাকে দেওয়া হলো সাই, একটা ওয়েভ ফাংশন, তুমি সেখান থেকে বলছো যে আচ্ছা যদি এটাই ওয়েভ ফাংশন হয় তাহলে ইলেকট্রনের পজিশনটা কোথায়, তখন তোমাকে এই পজিশন অপারেটরটা অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং অপারেটরের মাথায় কিন্তু এরকম একটা হ্যাট চিহ্ন থাকে। যদি তুই বলো যে ভাই তোমার মোমেন্টাম কত, তখন এই স্মল পি হ্যাট অপারেটরটা প্রয়োগ করতে হবে এই সায়ের উপরে, তখন ও তোমাকে একটা উত্তর দেবে। ঠিক আছে, এবার এই উত্তরটা যদি খুব প্রিসাইজ হয়, প্রিসাইজ বলতে মানে উত্তরটাতে যদি আর নতুন করে কোনো ফাংশন না থাকে, শুধুমাত্র আইগেন ভ্যালু থাকে, আননোন আর কিছু না থাকে, শুধুমাত্র আইগেন ভ্যালু থাকে, শুধুমাত্র ভ্যালু থাকে, তখন এটাকে বলা হয় আইগেন অপারেটর, আর ওই ফাংশনটাকে বলা হয় আইগেন ফাংশন। এই যে আমি এনার্জি অপারেটরটা কথা বলছি শর্ডিঙ্গার ইকুয়েশনে, শর্ডিঙ্গার ইকুয়েশনে এনার্জি অপারেটর মানে টোটাল এনার্জিটাকে বোঝানোর জন্য এই এইচ বলে একটা সাইন ইউজ করা হয়। যে এইচ সাইনটা আর কিছুই নয়, এটাকে বলা হয় হ্যামিল্টনিয়ান, হ্যামিল্টনিয়ান অপারেটর। তাহলে অপারেটর একটা পদ্ধতি, যেই পদ্ধতি দিয়ে আমরা যে কোনো ওয়েভ ফাংশন থেকে আমাদের ডিজায়ার্ড রেজাল্টটা পাবো। যেমন প্লাস প্রয়োগ করলে তুমি যোগফল পাচ্ছ, ডিভিশন প্রয়োগ করলে তুমি ভাগ করলে কত হয় সেটা কত ভাগ করা যায়, মাল্টিপল এই সাইনটা প্রয়োগ করলে তুমি যেমন সেটা মাল্টিপ্লিকেশন রেজাল্ট পাচ্ছ। এরকম এইগুলো একটা করে অপারেটর, মানে কোয়ান্টাম অপারেটর, যেগুলোকে আমরা ওয়েভ ফাংশনের উপরে প্রয়োগ করলে ওয়েভ ফাংশন সেই সংক্রান্ত ডিজায়ার্ড রেজাল্টটা দেবে। যেমন ধরো আহ, তোমাদের মধ্যে একজনের নাম ধরো শ্রেয়সী, শ্রেয়সী এবার ধরলাম, শ্রেয়সীকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, শ্রেয়সী তুমি মাধ্যমিকে অঙ্কে কত পেয়েছো? ঠিক আছে, তুমি তখন একটা আমাকে উত্তর দেবে, স্যার আমি 90 পেয়েছি। এবার এই যে তুমি 90 পেয়েছো অঙ্কে, এই কথাটা বলার পরে কিন্তু তোমার মধ্যে কোনো তোমার আর কিছু পরিবর্তন হয়, তুমি 90 পেয়েছো পেয়েছো। যদি এরকম হয় যে অপারেটরটা ফাংশনের উপরে প্রয়োগ করার পরে তার যে রেজাল্টটা পেলো কিন্তু ফাংশনটার মধ্যে কোনো পরিবর্তন হলো না, তখন এই ধরনের ফাংশনকে বলা হয় আইগেন ফাংশন। তাহলে ওয়েভ ফাংশনটা এখান থেকে শ্রেয়সী, কারণ শ্রেয়সীর কাছে শ্রেয়সী সংক্রান্ত সমস্ত কোশ্চেনেরই উত্তর আছে। এবং শ্রেয়সীকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে শ্রেয়সী তোমার বাবার নাম কি, তখন শ্রেয়সী আমাকে উত্তর দিল যে অমুক কিছু একটা, আমি তো শ্রেয়সীর পদই ভুলে গেছি। ঠিক আছে, তো ধরো আমি শ্রীরামচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করছি যে শ্রীরামচন্দ্র আপনার বাবার নাম কি, তখন বললো যে বাবার নাম দশরথ, উত্তর দিল। বললাম যে আপনার ভাইয়ের নাম কি, বলল লক্ষণ। আচ্ছা, আপনার সব থেকে প্রিয় ভক্তকে, বলল যে হনুমান। ঠিক আছে, আপনার স্ত্রীর নাম কি, বলল যে আমার স্ত্রীর নাম সীতা। আচ্ছা, আপনি কোন যুগে পৃথিবীতে এসেছিলেন, সম্ভবত ত্রেতা যুগে পৃথিবীতে এসেছিলেন। ঠিক আছে, আপনি কি শিক্ষা দিয়েছিলেন, যে আমি মানে শিক্ষা দিয়েছিলাম যে অধর্মের যে বিনাশ হবেই, ধর্মের জয় হবেই। আচ্ছা, আপনি কাকে হত্যা করেছিলেন, আমি রাবণকে হত্যা করেছিলাম। এই ধরনের এতগুলো কোশ্চেন করলাম। দেখো কাকে হত্যা করেছিলেন এটা একটা ধরনের কোশ্চেন, আপনার নাম কি, আপনার স্ত্রীর নাম কি, আপনার কতজন ভাই ছিল, ঠিক আছে, আপনি কত বছর, প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা আলাদা কোশ্চেন। তার মানে এই যে কোশ্চেনগুলো আমি কাকে করছি, শ্রীরামচন্দ্রকে করছি, এবং শ্রীরামচন্দ্র সেই প্রত্যেকটা কোশ্চেনের উত্তর দিচ্ছে। তাহলে এখানে শ্রীরামচন্দ্র একটা ওয়েভ ফাংশন। ঠিক আছে, আর আমার কোশ্চেনগুলোকে বলা হয় অপারেটর। এবার এই কোশ্চেনের উত্তর দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের কিছু পরিবর্তন হচ্ছে, কিছু পরিবর্তন হয়নি। তোমাকে যদি পরীক্ষা হলে কিছু কোশ্চেন দাও, ওই কোশ্চেন উত্তর দিয়ে দাও, তো তোমার কিছু পরিবর্তন হবে, এটা সিম্পল, তুমি উত্তর দিয়ে চলে এসছো, তুমি মানুষটা তুমিই থাকবে। তার মানে কি, তোমার ফাংশন নিয়ে কোনো পরিবর্তন হয়নি। যখন এই ঘটনাটা ঘটে তাকে বলা হয় আইগেন ফাংশন। ঠিক আছে, সেরকম হ্যামিল্টনিয়ান অপারেটরটা একটা আইগেন অপারেটর। ঠিক আছে, যেটা একটা ওয়েভ ফাংশনের উপরে প্রয়োগ করলে আমরা যে ভ্যালুটা পাই, যে আইগেন ভ্যালুটা পাই, তাকে বলা হয়
এনার্জি ভ্যালুটা পাই। তাহলে হ্যামিল্টনিয়ান একটা এনার্জি অপারেটর। তো আমরা কি করলাম, এই এইচ সাই যদি একটা আইগেন ফাংশন হয় এবং একটা ইলেকট্রনের সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য যার জানা আছে, সে তোমাকে কি দিলে একটা উত্তর দেবে ই সাই। দেখ খুব সুন্দর, এই যে সাই বাম দিকে এবং ডান দিকে এই ফাংশনের কোনো পরিবর্তন হয়নি। সাই গিয়ে সাই ওয়ান, সাই টু, সাই থ্রি, সাই ড্যাশ এরকম কিচ্ছু মানে পরিবর্তন হয়নি। যদি ওয়েভ ইকুয়েশনটা এ সাইন কে এক্স হয়, কখনোই ডান দিকে গিয়ে সেটা এ কোসেক কো এক্স বা এ ট্যান কো এক্স, ট্যান এক্স বা এ এ সেক এক্স বা এ কস এক্স কিচ্ছু হবে না, এ সাইন এক্সই থাকবে। বোঝা গেল যে ওয়েভ ফাংশনটার বাম দিক এবং ডান দিকে কোনো পরিবর্তন হবে না অপারেশনের আগে, মানে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার আগে এবং উত্তর দেওয়ার পরে কোনো অবস্থাতেই এ সাইনের কোনো পরিবর্তন হবে না। ঠিক আছে, মানে সাইয়ের কোনো পরিবর্তন হবে না। এবং যদি এই হয়, তার উপর যে অপারেটরটা প্রয়োগ করছে, মানে যে কোশ্চেনগুলো তুমি প্রয়োগ করেছো সেই কোশ্চেনগুলোকে বলা হবে আইগেন অপারেটর, মানে এটা হার্মলেস কোশ্চেন। ঠিক আছে, তুমি ধরো কোনো একটা জিনিস পরীক্ষা করছো, পরীক্ষা ধরো তোমাকে বলা হলো, তোমাকে ডাক্তার বললো যে তুমি তোমার এক্স রে করে নিয়ে আসো। এক্স রে করতে গেলে তোমার তো আর কোনো পরিবর্তন হবে, তোমার তো এরকম নয় যে এক্স রে করতে গিয়ে পা ভেঙে গেল। হ্যাঁ এক্স রে করতে গিয়ে তুমি এমনভাবে চড়েছো সেই এক্স রে মেশিনের উপরে, তুমি উল্টে পড়ে গেছো, পা ভেঙে যেতেই পারে। ঠিক আছে, কিংবা তোমাকে তো বলা হলো আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে নিয়ে আসো, তো নিশ্চয়ই তোমার পেট কেটে ফেলবে না আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করতে গিয়ে। ঠিক আছে, তারা কি করবে, তোমার ঠিক পেটের উপর দিয়ে একটা মেশিন চালিয়ে তোমার দেখে নেবে পেটের মধ্যে কি ছবি আছে। ঠিক আছে, তোমার অন্য যে কোনো নন ইনভেসিভ, এগুলোকে বলা হয় নন ইনভেসিভ প্রসিজার, যেখানে কিন্তু তুমি যদি যখন ব্লাড টেস্ট করতে দিচ্ছ সেটা কিন্তু ইনভেসিভ প্রসিজার, কারণ তোমার বডি থেকে একটু ব্লাড নিয়ে নিতে হচ্ছে। তাহলে এই যে ইউএসজি করছি আমরা, কিংবা আমরা ধরো আরও অনেক ধরনের টেস্ট আছে, এক্স রে করছি, এমআরআই করছি, সিটি স্ক্যান করছি, এই ধরনের যে টেস্টগুলো করছি এগুলো সব নন ইনভেসিভ টেস্ট, কারণ এতে তোমার শরীরের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয় না। আবার তোমার যখন ব্লাড টেস্ট করছি, বা তোমার ধরো কোলোনোস্কপি, এন্ডোস্কপি, বা আরও বিভিন্ন রকম বায়োপসি, এই ধরনের যে টেস্টগুলো আমরা করে ডাক্তাররা, সেগুলো বলা হয় ইনভেসিভ টেস্ট। কারণ কি, সেখানে তোমাকে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বায়োপসি করতে গেলে তোমাকে যে জায়গার বায়োপসি প্রয়োজন সেই টিউমারটার তোমাকে মাংসটা কিছুটা কেটে আনতে হবে। ঠিক আছে, কোলোনোস্কপি, এন্ডোস্কপি করতে গেলে তোমাকে নলটা ভিতরে ঢুকাতে হবে, সেখানে তোমার শরীরের মধ্যে একটা পরিবর্তন হচ্ছে। তাহলে যদি নন ইনভেসিভ যে সমস্ত ব্যাপারগুলো, যেখানে শরীরের কোনো পরিবর্তন হয় না, সেই সমস্ত টেস্টগুলো কে বলবো যে আইগেন টেস্ট, মানে আইগেন ফাংশনের মতো, আইগেন অপারেটরের মতো। যদি এই সমস্ত অপারেশন, মানে এই যে এখানে স্ক্যানিং বলো, কোনো স্ক্যান করা বলো, সিটি স্ক্যান, এমআরআই স্ক্যান, বা ইউএসজি করা, বা এক্স রে করা, এই প্রত্যেকটা কিন্তু কি হচ্ছে, মানুষের উপরে তো এটা প্রয়োগ হয়, বা কোনো প্রাণীর উপরে প্রয়োগ হলেও হতেই পারে, অনেকে পোষ্যেরও এসব বিভিন্ন রকম রোগে করতে পারে। তো সেই সব ক্ষেত্রে যেহেতু মানুষটা বা ওই প্রাণীটার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না, সেজন্য এই এক্স রে স্ক্যান, সিটি স্ক্যান, এমআরআই স্ক্যান, এই প্রত্যেকটা স্ক্যানই কিন্তু আইগেন অপারেটর। ঠিক আছে, আর এর ফলে একটা রেজাল্ট পাচ্ছে, তোমার একটা ছবি দিয়ে দিচ্ছে, তোমার তো কিছু পরিবর্তন হচ্ছে না। হ্যাঁ তুমি বলো স্যার আমার তো টাকা যাচ্ছে, তা টাকাটা ধরলাম তোমার বাবা দিয়ে দেবে, তোমার তাহলে কিছু পরিবর্তন হচ্ছে না। ঠিক আছে, তো এবার তুমি রেজাল্ট পাচ্ছ, তারপরে তুমি ডাক্তারকে দেখাতে যাচ্ছ, তোমার কোনো পরিবর্তন নেই, ডাক্তার বলছে ওকে ঠিক আছে তোমার এই রোগ আছে বা এই। তো এই হচ্ছে ব্যাপারটা। তাহলে এটা একটা হ্যামিল্টনিয়ান অপারেটর, যেটা তোমাকে, যেটা সাইয়ের উপরে প্রয়োগ করলে সে তোমাকে এনার্জি আইগেন ভ্যালু দেয়। তো আইগেন ফাংশনের উপরে আইগেন অপারেটর প্রয়োগ করলে যে ভ্যালু পাওয়া যায় তাকে বলা হয় আইগেন ভ্যালু, এবং এই ওয়েভ ফাংশনটাকে বলা হয় আইগেন ওয়েভ ফাংশন। ঠিক আছে, এটা কিরকম লিখবো আমরা, আমরা জেনারেলি কেমিস্ট্রির লোকেরা জেনারেলি স্টেশনারি ওয়েভ নিয়ে কাজ করি, মানে কি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেই ওয়েভের ট্র এবং ক্রেস্ট কোনোটাই পরিবর্তন হয় না। ঠিক আছে, তাকে আমরা স্টেশনারি ওয়েভ বলে থাকি। এবং এই যে আমরা ওয়েভ প্যাকেট নিয়ে একটু আলোচনা করলাম, সেখানেও কিন্তু একটা স্টেশনারি ওয়েভ, একটা সার্টেন ডিস্টেন্সের মধ্যে আমরা কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স যে হচ্ছে এবং তার ফলে যে ওয়েভটা ক্রিয়েট হচ্ছে, সে যে ফাইনাল ওয়েভটা ক্রিয়েট হচ্ছে, তারই আমি সেখান থেকেই সমস্ত তথ্য জানতে চাচ্ছি। ঠিক আছে, তো এখানে টাইমের ব্যাপার আছে, কিন্তু ফিজিক্সে এটা টাইমের সঙ্গে একটা রিলেশন থাকে। পরে তোমাদেরও লাগবে, যে তোমরা ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি নিয়ে
ফার্দার যদি পড়াশোনা করো সেখানেও কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় লাগে এটা। তো ইকুয়েশনটা কি? টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইকুয়েশন শর্ডিঞ্জারের ডি ডেল স্কোয়ার সাই ডেল এক্স স্কোয়ার প্লাস ডেল টু সাই ডি ওয়াই টু প্লাস ডি টু সাই ডি জেড টু প্লাস 8 পাই স্কোয়ার এম এইচ স্কোয়ার ই মাইনাস ভি সাই ইকুয়াল টু 0। এটা হচ্ছে টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট শর্ডিঞ্জার ওয়েভ ইকুয়েশন। ঠিক আছে, আর কিছু নয়। দেখো, একটা পার্টিকেলকে যদি আমরা কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটে ধরি, তো অবশ্যই সেই কোঅর্ডিনেটে কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটে এক্স ওয়াই জেড একটা থ্রি ডাইমেনশনাল ক্ষেত্রে থাকবেই। তো পার্টিকেলের যে ট্রান্সলেশনাল মোশন, যে কারণ এটা তো কাইনেটিক এনার্জির পার্ট, তো ট্রান্সলেশনাল মোশনটা আমরা এক্স কম্পোনেন্টও ধরেছি, ওয়াই কম্পোনেন্টও ধরেছি, জেড কম্পোনেন্টে ধরেছি। ঠিক আছে, আর এটা খুব সিম্পলভাবে এটা তোমার হচ্ছে ওই কাইনেটিক এনার্জি ফর্মুলা থেকে এসছে, 8 পাই স্কোয়ার এম বাই এইচ স্কোয়ার। আর এখানে ভিটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তোমার পোটেনশিয়াল এনার্জি ধরা হয়। তো জেনারেলি এটা ডিপেন্ড করছে ইলেকট্রনটা কোন সিস্টেমে আছে। যদি ফ্রি ইলেকট্রন হয় তাহলে পোটেনশিয়াল এনার্জি কমপ্লিটলি জিরো হবে। ঠিক আছে, এবং ইলেকট্রনটা কোন লেভেলে আছে, কোন এনার্জি লেভেলে আছে, তার উপর ডিপেন্ড করে পোটেনশিয়াল এনার্জিটা মাপা হয়। তার এটা হচ্ছে ফুললি টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট শর্ডিঞ্জার ইকুয়েশন। আচ্ছা, এটাকে আর কিভাবে লেখা যেতে পারে? এই যে পুরো তিনটেকে একটা ফাংশন লেখা হয়, যেটা হচ্ছে ডেল স্কোয়ার এর সাই প্লাস 8 পাই স্কোয়ার এম এইচ স্কোয়ার ই মাইনাস ভি psi equal to 0. Now, oh sorry, what is this del square? Del square is d square d2 x2 del 2 del y2 del 2 del z2, right? So it is called del square. It actually Laplacian operator. আচ্ছা, টাইম ডিপেন্ডেন্টের ছবিটা এটা দিয়ে দিচ্ছি। psi of xt equal to psi of x into exponential minus of iet by h cross. এটা হচ্ছে টাইম ডিপেন্ডেন্ট ওয়েভ ফাংশন। ঠিক আছে, তাহলে আমরা শর্ডিঙ্গার ইকুয়েশনটা বলেছি। এবার প্রবলেমটা হচ্ছে যে শর্ডিঙ্গার ইকুয়েশনটা বললে এখানে তো সব কিছু শেষ হয় না, আরও অনেক কিছু থেকে যায় শর্ডিঙ্গার ইকুয়েশন। সেটা আমি তাহলে পরের দিনই বলবো, বুঝলি তো। শর্ডিঞ্জার ইকুয়েশনে একটা এটা একটা সাইন ওয়েভকে রিপ্রেজেন্ট করে, একটা স্ট্যান্ডিং সাইন ওয়েভ, যেখানে সাইন ওয়েভটাকে আমরা মানে ওয়েভ ফাংশনটাকে সাই সাই করছে এতক্ষণ ধরে, সাইটা আসলে শর্ডিঞ্জার ইকুয়েশন মানে স্টেশনারি ক্ষেত্রে এ সাইন 2 পাই x/ল্যামডা। এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডিং সাইন ওয়েভ, স্ট্যান্ডিং সাইন ওয়েভ। সাই এখানে ওয়েভ ফাংশন রিপ্রেজেন্ট করছে। আর তোমরা একটা এরকম জিনিসও দেখতে পারবে। ঠিক আছে, এটাকে বলা হয় প্রবাবিলিটি ডেনসিটি ফাংশন।
এটা গুরুত্ব কি সেটা বলছি। যে ধরো তুমি একটা ওয়েভ আঁকছো, এবার আমরা তো এই পজিটিভ অংশের ব্যাখ্যা তো দিতে পারবো সহজেই, কিন্তু একটা ওয়েভে এই নেগেটিভ পোর্শনে কিছু ব্যাখ্যা নেই, মানে একটা পজিশনের নেগেটিভ আবার কি, ঠিক আছে? তো সেই জন্য কি করা হয়, এটাকে স্কোয়ার করে নিলে কি হয়, মানে একটা ওয়েভ ফাংশনের, আরো ভালো করে বলতে গেলে একটা ওয়েভ ফাংশনের কিন্তু যেরকম একটা রিয়েল পার্ট থাকে, সেরকম একটা কিন্তু কমপ্লেক্স কনজুগেট পার্টও থাকে। ঠিক আছে, একটা ওয়েভ ফাংশন শুধুমাত্র একটা রিয়েল পার্ট দিয়ে তৈরি নয়, তার একটা কমপ্লেক্স কনজুগেট পার্টও থাকে। কমপ্লেক্স কনজুগেট পার্টটাকে ঠিকঠাক করে পারসিভ করাটা আমাদের পক্ষে খুবই ডিফিকাল্ট ব্যাপার। সেজন্য কি করা হয়, যদি সাই এবং তার কমপ্লেক্স কনজুগেট পার্ট, যেটাকে আমরা সাই স্টার দিয়ে ডিনোট করি, তার মড নেই, তাহলে সাই এবং সাই স্টার কি হচ্ছে ব্যাপারটা দেখো। এ তোমরা এ প্লাস আই বি ইন্টু এর কমপ্লেক্স কনজুগেট কি হবে, এ মাইনাস আই বি। তাহলে এর উত্তরটা কি হবে, এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার, তাই তো? হ্যাঁ। তাহলে এরকম সাই ইন্টু সাই স্টার গিভস ইউ সাই স্কোয়ার। মড নিচ্ছি কারণ আমি পজিটিভ পার্টটা চাই। তার মানে এর যদি কমপ্লেক্স কনজুগেট দিয়ে করা হয়, তাহলে শুধুমাত্র কোন পোর্শনটা রয়ে যাবে, এই যে পজিটিভ পোর্শনগুলো আরও বেড়ে যাবে, আর নেগেটিভ পোর্শনগুলো একটু উঠবে। তো তুমি শুধু দেখো এর উপরের দিকে মানে পজিটিভ পোর্শনটাই পাচ্ছ যখন সাই স্কোয়ার করছো, তার মড নিচ্ছে আমি। তো এটাকে বলা হয় প্রবাবিলিটি ডেনসিটি ফাংশন। কেন ডেনসিটি ফাংশন বলা হয় সেটা আমি পরের দিন বলবো। আচ্ছা, আজকে এতটা পর্যন্ত থাকুক, ঠিক আছে? হ্যাঁ। আর বাকিরা বুঝতে পারছো কিছু? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। স্যার বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। ওই ব্লু স্কাইটা কে, অঙ্কিতা? হ্যাঁ স্যার, আমি। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি এসছো, খুব ভালো লাগলো। স্যার, হ্যাঁ, বলছিলাম যে আপনি ক্লাসে যেরকম মানে লেখাতেন ওরকম নোটস পাঠিয়ে দিন না, তাহলে আমরা খাতায় লিখে নেবো। আমি তো নোটস পাঠিয়েছি তো। মানে আগের দিনে সেই আপনি রিবগলির যে এটা করালেন ওইটা। ডিপ ডগলিও পাঠিয়ে দেবো আজকে। হ্যাঁ। ঠিক আছে, ডিপ ডগলিটাও হ্যাঁ। পাঠিয়ে দেবো আমি। হ্যাঁ। ওকে, ঠিক আছে, আর আমি তো রেকর্ডিংটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে। তোমরা কোর্স দেখছো ইউটিউব গুলো? হ্যাঁ, দেখেছি। আর ধ্রুব দেখেছো? আগের দিনে দেখেছি। হ্যাঁ দেখছি, স্যার। ক্লাসে ছিল, দেখেছি। ঠিক আছে, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, এবার তোমরা কি করবে না করবে। ঠিক আছে, ঠিক চলো। আছে। হ্যাঁ, হুম। বাই।